Namaste students, welcome to 7th standard social science. Last class we learned lesson 1 economics production. In that we are completed up to the factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. In last class we learned one of the factor land and its characteristics. Today we are going to see about labor. Okay. Before going to the topic, we can see one incident. I will say one incident. When we are celebrating the Labor Day, 1st May. Why we are celebrating the 1st May as the Labor Day? Because one incident happened, that is Haymarket massacre. Massacre means Padugolai. The place of Haymarket massacre happened, so that only the 1st May Labor Day we are celebrating. What happened in that Haymarket? A labor protest took place on 4th May 1886 at Haymarket Square in Chicago. What began as a peaceful rally in support of workers striking for an 8-hour day resulted in the killing of several workers by the police. To commemorate the Haymarket affair, 1st May 1887 is observed as the Labor Day or May Day or International Workers' Day. So what given here, what I am going to say, Haymarket Square என்ற பிளேஸ் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிகாகோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் ஹேமார்க்கெட். ஸோ இந்த பிளேஸில் 4th May 1886 லேபர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ரேலியெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய போராட்டத்தை தொடங்கினாங்க. எதுக்காக இந்த போராட்டம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் 8 hours ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்றதுக்காக. ஸோ அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா 12 hours 14 hours அந்த மாதிரியான ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்ன்றது நடந்தது. ஸோ அந்த ஹேமார்க்கெட்டில் நடந்த போராட்டத்தை தடுக்கிறதுக்காக போலீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, நிறைய பீப்புள்ஸை கில் பண்ணாங்க. ஸோ நிறைய பேர் டைட் ஆனாங்க இதனால். ஸோ அதை ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்காக தான் 1st May 1887 லேபர் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? 1st May 1887 இப்போ வரைக்கும் மே டேனா லேபர் டே, இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க்கர்ஸ் டே என்ன டேயில் செலிப்ரேட் பண்ணோன்னா 1st May. ஓகேங்களா? Now we can move on to the topic labor. Labor is the human input to the production process. Alfred Marshall defines labor as the use of body or mind, partly or wholly, with a view to secure an income apart from the pleasure derived from the work. So labor na enna pathina, there are 4 factors of production. Without one factor also we cannot run that, we cannot produce any product. So these 4 factors are important. One of the factor is labor. So labor means it's a input, human input for the production process. So Albert Marshall defines the labor. Labor na yarnu solliட்டு Albert Marshall என்ன சொல்றாருன்னா, the use of body or mind partly or wholly with a view to secure an income apart from the pleasure. ஸோ யார் ஒருத்தர் அவங்களுடைய பாடியோ இல்லை மைண்டையோ பார்ட்லி ஆர் ஹோல்லி, கொஞ்சமாவோ முழுசாவோ இன்வால்வ் பண்ணி அவங்களுடைய இன்கம்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ, அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ப்ளஷர், எந்த ஒரு கஷ்டங்களையும் நினைக்காம இன்கம்மை மட்டும் மோட்டிவாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள லேபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாரு ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். ஸோ ஆடம் ஸ்மித். Who's Adam Smith? The father of economics. Adam Smith is the father of economics. He written 2 books.
So based on the topic wealth, he written 2 books. He wrote 2 classic works, The Theory of Moral Sentiments in the year 1759 and An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in the year 1776. So this kinds of 2 books written by the Adam Smith. Okay, Adam Smith is the father of economics. Now we can see the characteristics of the labor. Labor is more perishable than other factors of production. It means labor cannot be stored. The labor of an unemployed worker is lost forever for the day when he does not work. Labor can neither be postponed nor accumulated for the next day. It is perish. Once time is lost, it is lost forever. ஸோ லேபருடைய கேரக்டர் என்ன பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பெரிஷபிள், அழியக்கூடியது. ஸோ அவங்க எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய எனர்ஜிலேருந்து எல்லாமே என்ன ஆகும், அழியக்கூடியது. ஓகேவா? லேபர்னால் இட் கேனாட் டெஸ்ட்ராய் பை எனி ஹியூமன் பீயிங், லேண்டை சொல்லலாம். ஆனால் லேபர்ன்றது பெரிஷபிள், அழியக்கூடியது. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க்கை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. அவங்களுடைய எனர்ஜி என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஸோ ஒரு முறை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலன்னா திரும்ப என்ன பண்ண முடியாது, அந்த டைமை திரும்ப யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கோம், இதனுடைய ஒர்க்கை நம்ம நாளைக்கு சேர்ந்து பண்ணணும், நம்மளுடைய எனர்ஜின்றது வேஸ்ட் ஆகுமே தவிர எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ என்ன ஆகாது, it neither postponed or accumulated for the next day. நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதா, போஸ்ட்பான் பண்ணவோ இல்லை அக்யூமுலேட் திரட்டவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, லேபர்ன்றது பெரிஷபிள். ஒன்ஸ் டைம் இஸ் லாஸ்ட், இட் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, லேபர் இஸ் an active factor of production. Neither land nor capital can be healed much without labor. So labor is the active factor of the production. So with the help of land and capital alone they cannot produce anything. The labor is needed for the work. லேண்ட் அண்ட் கேபிட்டலை வச்சு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லேபர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ப்ரொடக்ஷனை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, land not homogeneous. Skill and dexterity vary from person to person. ஸோ எல்லா லேபரும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பாங்கன்னா இருக்க மாட்டாங்க. The skill and training, dexterity means training. ஒருத்தவங்களும் அவங்களுக்கான ஸ்கில், அவங்களுடைய ட்ரைனிங்ன்றது டிஃபராக இருக்கும். சரிங்களா? ஒரே மாதிரியான லேபர்ன்றது இருக்க மாட்டாங்க. லேபர் cannot be separated from the laborer. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே, ஒரு உழைப்பாளர்கிட்ட இருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதான், பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லேபர் இஸ் மொபைல். மேன் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் one place to another place, a low paid occupation to the high paid occupation. ஸோ லேண்ட் இஸ் ஏ இம்மொபைல்னு பார்த்தோம். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்குன்னா ஆகாது, மூவ் ஆகாது. ஆனால் லேபர்ன்றவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆவாங்க. இங்கே லோ சேலரி இருக்குன்னா எங்கே ஹை சேலரி கிடைக்குதோ அந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க. அதான் லேபர் இஸ் மொபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இண்டிவிஜுவல் லேபர் ஆஸ் ஒன்லி லிமிட்டட் bargaining power. He cannot fight with his employer for a rise in a wages or improvement in the workplace condition. However, when workers combine to form trade unions, the bargaining power
power of labor increase. So what's here given? ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனால ஒரு லிமிட்டடான பார்கெனிங் பவர் தான் இருக்கும். அவங்களால அவங்களுடைய எம்ப்ளாயர் கிட்ட போயிட்டு அவங்களுடைய வேஜஸ் பற்றியோ அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பற்றியோ அவங்களோட ஒர்க்கிங் பிளேஸ் கண்டிஷன் பற்றியோ என்ன பண்ண முடியாது, பேச முடியாது, பார்கெனிங் பண்ண முடியாது. பார்கெனிங் மீன்ஸ் பேரம் பேசுகிறது. ரொம்ப சேலரி லோவாக இருக்குது, ஹையாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியாது, கேட்க முடியாது. யாரால? இண்டிவிஜுவல் பர்சன் cannot ask the question. But when they formed the trade union, ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ட்ரேட் யூனியனை ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பார்கெனிங் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். யூனியன் மூலயமா என்ன பண்ண முடியும், கொஷின்ஸை கேட்க முடியும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். So who's the father of economics? Mr. Adam Smith. His concept only the division of labor. Now we can see that the concept of division of labor was introduced by the Adam Smith in his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. So Adam Smith written a book. In that book mentioned about the division of labor. The book name is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. What is meant by division of labor? Division of labor means dividing the process of production into the distinct and several component processes and assigning each component in the hands of the labor or a set of laborers who are specialists in the particular processes. So division of labor means we are dividing the work and giving to the laborers. That is known as the division of labor. ஒரு வேலையை ஒருத்தவங்க மட்டும் செய்யாமல் டிவைட் பண்ணி வேலையை கொடுக்கறது பேர் தான் division of labor. Dividing the process of production. The several component processes assigning each component in the hands of the laborer or a set of laborer. ஒருத்தவங்ககிட்டயும் வேலையை தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்து பண்ணுறது தான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். ஓகேங்களா? Those who are specialist in a particular process, particular work, for that member we are giving that work. That is division of labor. Here the car manufacturing unit. So one person they are fixing one thing. Okay. Next, here the bike manufacturing unit. In that one things they are fitting. So this is the division of labor. ஒருத்தவங்க மட்டும் ஒரு வேலையை செஞ்சாங்கன்னா அந்த வேலையை என்ன பண்ண முடியாது, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியாது, அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அதுவே டிவைட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஒரு வேலையை ஃபாஸ்ட்டாக அந்த வேலை முடியும், தேவையான மெட்டீரியல்ஸும் அதிகமாக கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஹியர் ஒன் எக்ஸாம்பிள். A tailor stitches a shirt in a full. In case of garments exporters, cutting of a clothes, stitching of hands, body, collar, holes for buttons, stitching of buttons, etc. are done independently by different workers. Therefore, they are combining the parts into a whole shirt. ஸோ ஒரு டெய்லர் ஷாப்பில் ஒரு டெய்லர் ஷர்ட்டை ஸ்டிச் பண்ணுறாருன்னா ஹோல் ஷர்ட்டையும் அவர் தான் ஸ்டிச் பண்ணுவார். அதுவே ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் போய் பார்த்தோம்னா அவங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ கிளாத்தை கட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, ஹேண்ட்ஸை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, பாடியை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, காலர் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு, பட்டன்ஸ்க்கு ஹோல் போடுறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணுறவங்க தனியாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு வேலையும் தனித்தனியாக பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ஷர்ட்டுன்றது டிஃப்ரெண்ட்டான பர்சன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஷர்ட்டை ஸ்டிச் பண்ணி முடிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தருடைய வேலை வந்து பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுனா அவர் பட்டன் மட்டுமே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். சரிங்களா? காலர் ஸ்டிச் பண்ணுறவர் காலர் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸோ இதனால் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும்.
அவங்க அந்த வேலையில் நல்லா ஸ்கில்ஃபுல்லான பர்சனாக வருவாங்க. அந்த வேலையை திரும்ப திரும்ப பண்ண அவங்க நிறைய ப்ரொடக்ஷனை கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கு பேர் தான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். இது டெய்லர் ஷாப், இது கார்மெண்ட்ஸ், எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு, what are the merits and demerits of the division of labor? It improves efficiency labor when labor repeats doing the same task. ஒரு வேலையை ஒருத்தவங்க ரிப்பீட்டடாக செய்யும் போது அந்த வேலையில் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்ட், நல்ல ஒரு ஸ்கில் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு அதை பற்றின நாலேஜ்ன்றது அதிகமாகுது. ஃபெசிலிட்டிஸ் the use of the machinery in production resulting in inventions. Example, Morse telegraphic codes. ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ் மூலயமா நிறைய மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய, நிறைய இன்வென்ஷனை இன்வென்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மோர்ஸ் டெலகிராஃபிக் கோட்ஸ். ஸோ மோர்ஸ் டெலகிராஃபிக் கோட்ஸ்னால் கம்பி இல்லாத ஒரு டெலகிராஃபிக் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ தான் மோயர்ஸ் டெலகிராஃபிக் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி இன்வென்ஷனை நம்ம இன்வென்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு, டைம் அண்ட் மெட்டீரியல் புட் டு த பெஸ்ட் அண்ட் மோர் எஃபிஷியன்ட் யூஸ். டைம் சேவ் ஆகும், அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாது. கரெக்டான பர்சன் கரெக்டாக அது யூஸ் பண்ணும் போது அந்த வேலை என்ன ஆகும், கரெக்டாக ஃபுல்ஃபில்லாக முடியும். ஸோ இட்ஸ் த பெஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் யூஸ். Okay, next, what are the demerits of the division of labor? The repetition of the same task make labor to feel that work is monotonous and stale. It kills the humanity in him. ஸோ ஒரு வேலையை ரிப்பீட்டடாக செய்யும் போது அந்த வேலை மேலே நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு மொனோட்டனஸ், ஒரு சலிப்பாக இருக்கும். செஞ்ச வேலையே திரும்ப செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கும், ஒரு ஜாய்ஃபுல்ன்றது இருக்காது. ஸ்டேல், not have the enjoyment in that field. enjoyment என்றது இருக்காது ரிப்பீட்டேஷனாக பண்ணும்போது. and narrow specialization reduces the possibility of labor find alternative avenues of the employment. this results in the increased unemployment. ஒரு வேலையை ஒருத்தவங்க செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஜாப் இல்லைனா கூட வேறு ஜாப் ட்ரை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப்ஸ் அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்காது. பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்பெஷல் இன் அ பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. ஸோ இன் அ பர்டிகுலர் ஃபீல்டு ஒன்லி தே வாண்ட் டு நீட் அ வேக்கண்ட். இஃப் நாட் ஹேவ் த வேக்கண்ட் இன் தட் ஃபீல்ட், வாட் வில் ஹேப்பன், த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இவங்களுக்கு ஒரு வேலை தான் தெரியும், அந்த வேலையை கிடைச்சா ஓகே, கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும், வேலை செய்ய முடியாது. சரிங்களா? இட் லீட்ஸ் டு த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். reduce the growth of handicraft and the workers loses the satisfaction of having made a commodity in full. ஸோ அவங்களுடைய ஹேண்ட்கிராஃப்ட் ஒர்க்குன்றது ஸ்பாயில் ஆகும். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா திங்கிங் இதெல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகும். ஏன்னா அவங்க ஒரே வேலையை செஞ்சிட்ருக்கறதுனால அதில் மட்டும்தான் ஸ்கில்ன்றது டெவலப் ஆகும். ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபுல் ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணோன்ற ஒரு திருப்தி கிடைக்காது. த லாஸஸ் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது. ஒரு கமாடிட்டியை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணன்ற ஃபீல் இருக்காது. ஏன்னா ஒருத்தவங்களும் தனித்தனியாக பிரித்து ஒரு வேலையை பண்ணும்போது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஒரு வேலையை மட்டும்தான் அந்த செஞ்சு முடிக்க முடியும். ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் ஒன்லி தே கேன் டூ. ஓகே, ஸோ இன் தட் வாட் will happen, the losses the satisfaction. ஒரு வேலையை ஃபுல்லாக முடிச்சன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களுக்குள்ளே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ டுடே we are completed the labor, characteristics of the labor and division of labor, in that merits and demerits of the labor. Next class we can discuss about the capital and entrepreneur. Thank you so much.